जय जगन्नाथ मु भगवान आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल ईआर भगवान को। आज आम जाना प्रभु जगन्नाथ धाम पुरी विषय संपूर्ण तथ्य। तो प्रथम आपण मैंने पुरी केमिति जिबे, केउंठी रहिबे एवं महाप्रसाद केमिति ग्रहण करिवे, को जागा बुलिबे एवं टोटाल आपण मानकर एही ट्रिप रे केते टका खर्च हेबो संपूर्ण तथ्य जानिबा पई आपण माने ए वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिबा हमर ए वीडियो। तो प्रथम आम मैंने जाना पुरी आपण मैंने केमिति जिबे। तो आपण मैंने ओडिशार कौन भी जगार निजर पर्सनाल वेहिकल नहीं तो प्रथम पुरी आसीपारे। जदि आपण मैंने पर्सनाल वेहिकल नहीं आसुँच प्रथम आपन को भुवनेश्वर आसवाक पड़ो एवं भुवनेश्वर रु पुरी डिस्टेंस होची 60 किलोमीटर। सेठू आपण मैंने डायरेक्ट निजर बाइक किंबा कार नहीं पुरी आसीपारे। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर पाखरे तो बाइक एवं कार पे फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी, जोटा मैंने वीडियो देखिपे। तो ये हूँ आमर फ्री बाइक कार पार्किंग जोटा आम गवर्नमेंट जोगाई देती आपण मानी। तो आपण मैंने देखिपे तो पुरी बड़ मंदिर को तो आम मंदिर परिक्रमा करवा एवं गोटे गोटे तथ्य विषय जाना। तो द्वितीय था आपण मैंने ट्रेन रे केमिति आसिबे। आपण मैंने ट्रेन रे आसुँच तो डायरेक्ट पुरी पर्यंत आपण मानक ट्रेन मिल जाए, से आपण टेंशन नेबार किसी आवश्यक नहीं। तो स्टेशन रु आपण मैंने मंदिर जब आसुँच तो ऑटो रिक्शा एवेलेबल अच्छी, तो 10 ରୁ 15 टका लगे तो आपण मैंने डायरेक्ट मंदिर पाखक आसी जापर। आदि आपण मैंने बस रे आसुँच ताले आपण मानक प्रथम भुवनेश्वर आसवाक पड़ो। तो बरमुंडा बस स्टैंड हूँ आम भुवनेश्वर मेन बस स्टैंड। तो सेठू पुरी डिस्टेंस 60 किलोमीटर। सेठू प्रति 30 मिनट थे पुरी गोटे गोटे बस आसी थाए। तो सेठू भी आप डायरेक्ट आसीपारे। तो ये आम जाना तो पुरी आसला आपण मैंने रे कौटी आप होटेल रे केते टका खर्च हो। तो आपड़ चाहिए ऑनलाइन कि ऑफलाइन बुकिंग करेंगे। जदि आपण मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर तो बेटर रही ऑनलाइन बुकिंग रे आपण मानक 250 आरंभ कर 5000 10,000 पर्यंत होटेल मिल जाव। तो आपण मैंने निज हिसाब से धरी होटेल बुक करेंगे। तो से आपण मानकर कौन टेंशन रही। जदि आपण मैंने ऑफलाइन होटेल बुक करने चाहते भी किसी असुविधा नहीं। पूरी बहुत गुड़ा होटेल धर्मशाला बहुत किसी अच्छी, तो आप डायरेक्ट आसी ये बुक भी करेंगे। जब आप ऑनलाइन रे सस्ता होटेल देखा चाहते तो गोवा एविबो रू आपण मैंने जा चेक करेंगे। 250 टकर आरंभ कर आपण मानक 5,000 10,000 20,000 आप जो वेराइटी होटेल खोजे से वेराइटी होटेल आपण मानक मिल जाव। तो ये आप मैंने पुरी पहुँची सारू। तो प्रथम जो आम पुरी पहुँचलु तो आम जा होटेल रे फ्रेश होगा। फ्रेश है प्रथम आसवा जगन्नाथ मंदिर को। एवं आम आपण मैंने वीडियो देखिपे जगन्नाथ मंदिर में आम मंदिर परिक्रमा करुँ। आपण मैंने देखिपे 2021 केमी मंदिर रिडेभलप कर। तो चारिपटे बहुत सौंदर्यकरण काम कर। तो आहरी डेभलपमेंट काम बाकी अच्छी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट से गुड़ा करुँची। आपण मैंने जो देखिपी ये सब प्रभु जगन्नाथ मंदिर 4टी द्वार। तो धीरे धीरे आपण मैंने देखुं। तो आम प्रथम पुरी जावा मंदिर पाखक। तो प्रथम गलापर आपण मानक मंदिर भीतर को जोता पर्स किंबा मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट तो एलाउ हम ना। तो आपण मैंने से सब मंदिर बाहर ही आपण मानक रखा पड़ो। तो से भी आपण मैंने टेंशन नियंतुनी। सेटा भी आम गवर्नमेंट तरफ फ्री रे सेवा जोगाई दि जाती। आपण मैंने वीडियो आगू देखिए आपण मैंने कौटी कौन रखिपारे कौन से सब वीडियो मुझे देखा। तो फ्री रे आपण मैंने मोबाइल जोता ये सब केमी रखिए आ कौटी रखिए। तो वीडियो आगू देखु से सब आप जापर। ये सब एवं आप देखिपे ये सब गार्डन केमती डेभलपमेंट कर पुरी मंदिर पर। तो ये बहुत डेभलपमेंट कार्य कर।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୁରୀର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଏଠି ଅଛି ଫ୍ରିରେ। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୋବାଇଲ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ରଖିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ, ଜୋତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସବୁକିଛି ଫ୍ରିରେ। ମନ୍ଦିର ଆୱାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଖୋଲା ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ଏସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ରହୁଛି, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଖୋଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ତିନି ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଜୋତା ରଖିଲା ପରେ ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ, ଜୋତା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କେମିତି କେଉଁଠି କରିବେ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ମନ୍ଦିର କେତେ ବି ଭିଡ଼ ଗହଳି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଆୱାର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ, ମାନେ 52 ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଟପ୍ 4 ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ରୋଷେଇଶାଳା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟାଇମ୍ 2ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ସେଠି। ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିବେ, ମନ୍ଦିର ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ସେଠି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦିନ 2ଟାରେ ସେଠି ମାନେ ନୂଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣି ଖାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ସେଠି ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାତ, ଡାଲମା ଏବଂ ତରକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ 60 କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରସାଦ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ପୁରୀ ଆସିକି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଆସିବାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନୁହଁ। କେବଳ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଅଲ୍ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଡେଲି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ତ 60ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ 56 ଭୋଗ ସେଠି ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦରେ। ତ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି। ତ ଆପଣ ହିସାବରେ କିଛି ବି ଆପଣ ଘରକୁ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ସେଠୁ କିଣିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ଆସିଲା ପରେ
तो ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ପୁରୀ ବିଚ୍ କେମିତି ଯିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ବସ୍ରେ ଆସିବେ ଯଦି 120 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେଡ଼୍ ନେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ 80 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେଡ଼୍ ନେବ। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ବସ୍ ଦେଖିବା। ତ 80 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ। ତ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅଟୋ ରିକ୍ସା। ତ ଏବେ ଏମିତିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ତ ସବୁ ମିଶାଇକି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରିରେ ରଖିକି ଯିବେ। ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ହୋଟେଲ୍। ତ ହୋଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 250ରୁ 300 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ବି ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆସିବେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଧିକ ପଇସା ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁକିଂ ବି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନୁହଁ। ତ ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହୋଟେଲ୍ ପାଇଁ ମାନିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 250 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତ 60 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 310। ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ 80 ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 80 ଟଙ୍କା, ତ କେତେ 160। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପ୍ଲସ୍ ହୋଟେଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଯିବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆମର ପୁରୀ ବିଚ୍ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଇସାରିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲକଡାଉନରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି এই ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିନି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।